صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبي الله لديني، حسبي الله لما أحمني، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المسألة في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله الذي لا إله إلا هو توكلت عليه وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. بحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا لساني يفقهوا قولي. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم تعالى حكمتك وانشر علينا من هزائمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق سوى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك ببركة الشريفة أن تهب على الدنيا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh pagi ini. Sambung terus baca kitab tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, insyaAllah. Untuk lagi barakah pagi ini kita baca Al-Fatihah. Iya kena. InsyaAllah kita masih lagi dalam Tuan Guru Tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, muka surat 150 ayat nombor 21, insyaAllah. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum idza lahum makrum fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sadaqallahu azim. Surah Yunus ayat nombor 21 insya-Allah. Terjemahan dia. Dan apabila kami beri manusia merasai sesuatu rahmat sesudah ditimpa sesuatu kesusahan, mereka dengan serta-merta melakukan rancangan mereka menentang ayat-ayat keterangan kami dengan mendustakannya dan mengingkarinya. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, Allah lebih cepat melakukan rancangan menentangnya. Sesungguhnya malaikat-malaikat utusan kami sentiasa menulis akan rancangan tipu daya yang kamu jalankan itu. Surah Yunus ayat nombor 21. Ya. Surah Yunus ayat nombor 21 dibacakan tadi. Tafsir Tuan Guru. Wa iza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di darra amassatuhum iza lahum makrun fi ayatina. Bila kami beri sentuhan, beri kecap ataupun rasa, kata Tok Guru, kepada manusia dengan sedikit rahmat, selepas daripada mereka itu ditimpa kesusahan yang menyentuh mereka sedikit, tahu-tahu manusia tadi membuat perancangan jahat terhadap ayat-ayat kami. Qulillahu asra'u makra. Oleh itu beritahu Muhammad kepada mereka bahawa Allah lebih cepat membuat perancangan jahat sebagai balasan. Inna rusulana yaktubuna nama tamkurun. Kerana semua malaikat kami telah mencatat semua perancangan jahat yang mereka lakukan. Hebat macam mana perancangan manusia nak melawan ayat-ayat Allah. Allah kesan, Allah detect awal-awal. Ya, Allah lagi hebat daripada perancangan tersebut. Allah kesan awal-awal dan ditulis cepat oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya perancangan jahat makhluk yang bernama manusia. Ya, tak semua, tapi yang engkar dengan ayat-ayat Allah. Dah diberitahu dah. Ada bab rahmat kepada mereka. Kemudian ditimpa pula rasa kesusahan yang sentuh sikit pada mereka. Sikit je kesusahan, dia lawan Allah balik. Ni. Wa iza azaqan wa iza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di darra. Ya. Amassatuhum izala. Bila manusia diberi rahmat sedikit selepas daripada mengenai sedikit kesusahan, katakanlah manusia akan sikit sakit, itu memanglah susah, tapi sedikit sahaja Allah uji. Darra, iaitu kesusahan. Kesusahan yang Allah beri di dunia tidaklah menyusahkan sebagaimana kesusahan ahli neraka kelak. Susah di dunia ni tak sama level dengan susahnya hari akhirat. Ini diberitahu, diberitahu Allah Ta'ala.
Yang Allah uji dekat dunia ni terlampau kecil sangat dibezakan dengan susahnya besok di neraka. Untuk apa? Untuk kita beringat sebenarnya. Ya, katakanlah manusia kena sakit. Sakit ini memanglah susah, tetapi sedikit sahaja. Darra, kesusahan yang Allah beri di dunia tidaklah menyusahkan sebagaimana kesusahan ahli neraka kelak. Selepas itu Allah pun buanglah kesakitan. Ganti dengan apa? Kata Tok Guru, ganti dengan kesenangan. Dunia ni kalau susah, Allah buangkan kesusahan tu, diganti dengan bab kesenangan. Kalau sakit, ganti dengan sihat. Sakit sikit, Allah sihatkan kita. Kalau miskin, ganti dengan kaya. Kalau miskin, Allah gantikan pula dengan bab kaya. Kalau serabut, digantikan dengan tenangnya hati. Bagaimana keadaan kamu apabila Allah tukar kesusahan menjadi kesenangan? Iza lahum makrum fi ayatina. Tahu-tahu sekejap itu juga mereka buat benda-benda jahat terhadap ayat-ayat kami. Yang pertamanya, apabila Tuhan cakap dalam Quran, dalam Al-Quran, mengenai perangai manusia secara umumnya seperti ini. Cuba kita perhati diri kita, lagu mana, kata Tok Guru. Adakah kita terpengaruh dengan perangai manusia jenis ini, ataupun kita menurut sifat yang dikhendaki Allah Ta'ala? Ni, bila Allah uji, kita renungkan ayat Quran, ya. Cuba tengok, apabila Allah cakap dengan Quran, cakap dalam Quran mengenai perangai manusia, secara umumnya seperti itu. Ya, kita perhatikan diri kita sendiri. Macam mana? Lagu mana, kata Tok Guru? Adakah kita terpengaruh dengan perangai manusia jenis ini, ataupun kita terpengaruh dengan bab sifat yang dikehendaki Allah Ta'ala? Nak kesan diri kita. Sama ada ikut cara manusia, ataupun sama ikut kita cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah. Yang keduanya, selama ini apabila disebut ayat, kita faham ianya bermaksud ayat Al-Quran sahaja. Biasanya di kampung-kampung bila disebut ayat mengenai ayat, maknanya ayat Al-Quran lah. Acap kali ambo sebut bahawa ayat ini tidak semestinya ayat Al-Quran, kerana ayat ini maknanya tanda. Kata Tok Guru, ambo sokmo sebut kalau kita panggil pergi ke Kuala Lumpur, pergi Terengganu, di tepi-tepi jalan ada JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Letak batu-batu, letak batu-batu tanda 20 km, 30 km, 40 km, 50 km. Ini pun ayat juga sebenarnya, iaitu ada tanda peringatan di tepi jalan. Ayat maknanya tanda. Sama ada tanda pandu jalan yang betul, ataupun tanda sebagaimana bermacam-macam jenis tanda di muka dunia. Semua tanda ini dipanggil ayat ataupun alamat daripada dalil. Hendak beritahu bahawa sebanyak mana benda di atas muka bumi ini, semuanya ayat Tuhan belaka. Ni, ya, mengingatkan kita, bukan signboard je, itulah ayat yang nak mengingatkan kita, ataupun tanda-tanda nak mengingatkan kita. Itu contoh di tepi jalan. Bila kita baca Al-Quran, daripada ayat Al-Quran kita boleh faham benda apa yang Tuhan hendak, benda apa yang mustahak kita buat. Bila baca Quran kita tahu, kita akan tahu apa benda perintah Allah, apa benda yang Allah hendak kat kita, dan yang mustahak apa benda yang kita buat. Misalnya, kita pandang hala ke langit, besarnya langit, siapa yang buat? Bukan datuk aku, bukan kerana sebelum datuk aku, dunia ini sudah ada. Bukan kerajaan aku buat, kerana langit sudah ada sebelum daripada kerajaan ada. Siapa yang dia buat? Siapa yang membuat, kata Tok Guru?
Maknanya langit ini sebagai tanda bahawa benar sungguh Tuhan ada dan Tuhan tidak boleh buat benda lah kalau dia tidak benar-benar kuat. Kalau tidak benar-benar kaya. Kalau tidak benar-benar berpengalaman. Kalau tidak benar-benar bijak. Maka langit bumi dan merupakan tanda bahawa ada Tuhan yang memerintah kita. Tuhan yang memerintah alam ini ialah Tuhan Maha Zat, Maha Gagah, Maha Gagah kuasa yang Maha tinggi. Tu orang yang buat, tukang yang buat dunia dan langit. Kita sendiri panggil ayat sebagai langit, bumi, rumput seurat, pasir sebutir, bukit sejeruguk, kata Tok Guru. Kerana apa? Dari mana asal kita? Yang pastinya kita dijadikan daripada mani, air mani. Bila bercantum air mani lelaki dengan mani perempuan, mani isteri dengan mani suami, maka terjadilah kita. Mani itu sendiri mari dari mana? Mani berpunca daripada tanah. Kerana kita minum air daripada tanah, makan nasi sebutir beras daripada tanah, makan telur, makan berbagai jenis makanan, berbagai jenis minuman, buah, kayu-kayan, semuanya dari tanah belaka. Tu asal usul kita. Tak boleh lagi. Pasal apa? Kita memang asal daripada tanah. Bila kita mati, kita masuk dalam tanah. Balik-balik pada tanah. Ni diceritakan Tuan Guru. Ya, hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil tanah setungkul, ambil tanah setempurung, letakkan di depan kita, bandingkan di antara tanah dan tempurung dengan diri kita. Tidak nampak ain ataupun zat atas tanah atas kita. Kita hentak tanah, dia tidak kata apa. Bagi kita tidak payah kata hendak dihentak. Dicubit sedikit sudah pun beraduh. Tahu beraduh, tahu berfikir, tahu melompat. Bagaimana keadaan kita yang berasal daripada tanah jamidun yang keras beku, tiba-tiba menjadi manusia. Manusia yang makhluk hidup yang mempunyai akal fikiran. Tentulah tukang yang membuat manusia daripada tanah keras beku ini hingga menjadi manusia bijaksana adalah tukang yang sungguh bijak. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang ciptakan kita. Dia yang akan menghidupkan kita, mematikan kita. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata, apabila manusia ditimpa susah, dia panggil aku. Dia berdoa kepada aku. Dia sembahyang hajat, baca Yasin supaya segar, molek, sihat. Sepatutnya bila dia segar, baik, dia ingat akan aku, kata Allah. Bertaubat daripada kesalahan-kesalahan terdahulu. Tetapi idza lahum makrum fi ayatina, tahu-tahu sekejap itu juga mereka melakukan kejahatan terhadap tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya tak sihat, tak mengucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah. Tahu-tahu dia melawan ayat-ayat Allah Subhanahu. Banyak tanda ataupun ayat-ayat Allah di dunia untuk manusia mengenali Allah. Tetapi manusia tidak peduli, bahkan buat perkara lain. Aku beri pitih, kata Allah. Mereka buat judi, melakukan rasuah. Sehari dua mula timbul berita balak haram. Zaman Tok Guru dulu. Mustahil Cina apik yang mari dari Singapura boleh kerat balak di sini kalau tidak manusia di sini makan pitih Cina itu. Ni zaman dulu lagi. Bab rasuah. Mustahil jika sebanyak mana duit, sebanyak mana akal fikiran yang dia guna untuk mendapat pitih ataupun rasuah ini, semua sekali makrum fi ayatina, yakni tipu muslihat, perancangan jahat terhadap tanda-tanda kami. Maksudnya bila bab rasuah, bila bab menggadaikan sepatutnya tak gadai,
kita dikaitkan dengan melawan perancangan Allah Ta'ala. Ya, menipu, ada muslihat, ada perancangan terhadap tanda-tanda peringatan Allah Ta'ala. Itu yang ambil haram. Ambil yang haram, ambil yang rasuah haram, ambil benda-benda yang diharamkan Allah Ta'ala. Bila ambil tu, tanda jadi tolak peringatan Allah Ta'ala. Tanda Allah Ta'ala. Tuhan kata, wahai Muhammad, sebelum tu, aku beri pitih, kata Tok Guru. Allah beri pitih ataupun beri duit. Dia guna untuk rasuah. Atau otak yang Allah berikan, dia guna mikir cara bagaimana hendak mengelak daripada kena tangkap. Punah jahanam, habis segala perancangan yang Allah buat selama ini. Nampak? Allah dah rancang elok-elok, tapi bila perangai manusia ni, dia rancang untuk perangai nafsu wanita juga. Perangai nafsu manusia juga. Itu yang menunjukkan dia, tanda dia ingkar ayat-ayat Allah Ta'ala. Bukan ingkar, dia lawan terus ayat Allah Subhanahu. Itu yang dapat rasuah. Allah bagi otak, dia guna cari duit cara haram. Padahal Allah bagi otak yang terbaik untuk berfikir. Allah bagi akal, tapi dia gunakan salah daripada kena tangkap, iaitu memusnahkan perancangan halal yang Allah buat. Perancangan yang baik yang Allah buat dipatahkan, dipunahkan. Allah kata, wahai Muhammad, wahai budak yang Allah kirim untuk ajar manusia sedunia, kulillah asra'u makrun, beritahu kepada manusia bahawa Allah lebih cepat lagi. Allah lebih cepat lagi buat perancangan jahat. Cakap kepada manusia, kalau kamu pandai buat jahat, aku lebih pandai buat jahat, Allah kata. Jangan kita sombong, tuan-tuan. Kadang-kadang manusia ni tak sedar diri. Dia rasa dia buat jahat tu, dia bangga semua cukup. Rilis baru-baru, dia buat lagi. Buat lagi jahat. Lagi dapat peringatan, buat lagi jahat. Maksudnya apa? Dia terlupa Allah pun boleh buat, Allah pun lagi pandai berbuat jahat, kata Allah. Pandailah Allah merangkap kamu nanti. Pandailah Allah akan genyih, kata Guru. Genyih kamu yang buat perangai itu. Pandailah Allah lontar dan Allah cincang kamu nanti. Kita hendak buat macam mana? Sesama manusia kita boleh jawab dan ini dan itu. Perompak kata special brand SB polis cerdik mana sangat, kerana kita pun ada SB cara kita juga. Serupa raja dadah di Eropah, dia merupakan lawan macam satu kerajaan. Dia merupakan lawan macam satu kerajaan dalam menghadapi kerajaan. Nampak? Tu, sampai ke level tu manusia boleh buat. Dia cuma raja dadah je, tapi dia boleh buat kerajaan dia sendiri. Boleh lawan kerajaan yang ada. Tetapi bagaimana kita nak mencabar Tuhan? Tidak masuk akal manusia untuk bertanding kuasa dengan Allah. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu benda yang atas muka bumi ini serupa dengan Tuhan. Tuhan yang kita diiktikadkan memiliki kekuasaan langit dan bumi. Jadi kalau sebut juga hendak bertanding dengan Tuhan, itu tanda dia terlalu amat bodoh, terlalu amat tidak faham, kata Tok Guru. Mengerti langsung, tidak mengerti langsung siapa dia Tuhan. Oleh yang demikian Tuhan kata, sebanyak mana perancangan jahat yang dibuat oleh manusia terhadap Allah, beritahu pada mereka, Allah ini lebih pandai lagi. Jadi mereka itu, kalau manusia berfikir panjang, dia akan berhenti. Tetapi mereka yang berfikir selapis, dia akan landa ataupun lawan Allah, mencabar kuasa Allah. Maknanya kita ni, bila kita ni nak pandai sangat, maknanya kita jangan sampai ke level nak lawan Allah Ta'ala ni. Sampai manusia dah sampai ke tu,
Dia tak faham mengerti, tak faham mengerti siapa dia Allah. Itu yang sebab dia melawan hukum-hukum Allah. Pasal apa? Dia tak faham, tak mengerti langsung siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kalangan kita orang Melayu, kalau disebut makro, maknanya menipu. Dalam ayat ini maksudnya sama-sama menipu. Seakan-akan Tuhan ini lebih kurang kita juga, kerana perbuatan menipu ini kita buat di belakang mata. Dan adanya ketikanya perancangan itu molek balik elok di pihak musuh. Ada ketika tidak kemas perancangan balik di pihak kita, iaitu adakah Tuhan begitu juga? Sebenarnya Tuhan tidak begitu, tetapi Tuhan hendak ajar kita cara berdebat, cara hendak mematahkan hujah orang. Satu daripada caranya ialah kita guna hujah dia, lipat balik, kata Tok Guru, sehingga sanggah semula kita dengan hujah Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dia. Itu dipanggil ilzam. Maknanya kita ambil peluang, ambil lembing dia, kita lancar hala ke dia balik. Begitu juga dengan ayat ini, perancangan yang kamu buat terhadap Allah Ta'ala. Allah kata, aku akan ambil perancangan kamu dan lancar baik kepada kamu, dan aku lebih pandai dan perancangan Allah lebih cepat. Hebat macam mana pun kita bijak, tapi Allah lagi maha bijak. Hanya kita ni janganlah kita nak melawan Allah Ta'ala. Jangan kita mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sadaqallahu azim. Tuhan sebut, wahai manusia, sesungguhnya rasul-rasul kami menulis semua sebanyak mana perancangan jahat kamu terhadap kami. Dari segi main jahat, Allah lebih pandai dan lebih cepat daripada kamu. Dia lebih terang lagi kamu. Kamu tidak boleh berbuat apa terhadap Allah. Apabila Allah kirim malaikat-malaikat khas dari langit turun ke bumi, mengapit kamu, mengiring kamu siang malam pagi petang. Dalam hadis disebut, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ada malaikat yang iring manusia siang malam. Malaikat sentiasa mengawal di sebelah kanan dan kiri seorang manusia. Seorang yang dipanggil kiraman katibin, ataupun raqib, ataupun atid. Malaikat ini yaktubuna ma tamkurun, sentiasa menulis secara perancangan jahat kamu. Apabila demo buat jahat, kata Tok Guru, demo tidak akan royak kepada siapa. Demo bakar, demo soyak ataupun koyak kertas kerja perancangan. Demo pun berasa sedap duduk. Kerana apa? Orang yang tidak boleh dikesan, orang yang tidak boleh trace, orang tidak boleh cari perancangan demo. Allah sudah bakar belaka semua kertas. Seperti waktu mula-mula kita menang pilihan raya, kata Tok Guru, hari itu tahun 90, banyak fail di pejabat kerajaan di negeri dibakar. Bakar di mana? Di semut api. Tetapi kertas ini lambat hangus, lambat hangus. Yang hangus bahagian atas, sementara bahagian bawah tidak hangus kerana ia berlapis. Jadi yang baki tu banyak orang bawa kepada ambo, kata tu. Orang cuba nak padamkan rekod dalam pejabat, tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kuasa. Bagi dia apabila dibakar tidak ada apa-apa lagi, tetapi Tuhan kata tidak. Bila orang nak batalkan bukti, musnahkan bukti, betul di sisi manusia musnah, tapi di sisi Allah Ta'ala bukti, evidence semuanya cukup lengkap dengan Allah Subhanahu. Ayatnya, bila dibakar tidak ada apa-apa lagi, tapi Tuhan kata tidak. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Malaikat-malaikat Allah mencatat di kertas lain. Di atas malaikat Allah ada blok lain, ada kalam lain, ada kaset lain, ada video lain.
Kalau kamu hendak bakar, bakarlah, tetapi Allah akan bawa keluar di padang mahsyar nanti. Ini balak yang kamu curi hari itu. Ini pitih yang kamu rasuah hari itu. Kamu hendak buat macam mana dengan aku? Allah, ni diingatkan kita. Ya, waktu di dunia kita boleh lepas, tapi kita terlupa waktu di akhirat. Ini ganjaran agama, bukan teori tetapi buatan manusia. Tetapi teori buatan manusia boleh dikritik kerana manusia sama-sama cerdik. Tetapi apabila Allah Ta'ala sendiri kata begitu, apa jadi dengan manusia hingga buat di akhirat nanti? Cuba masukkan ajaran Islam ini dalam kepala manusia. InsyaAllah sejahat mana pun orang itu, dia akan terhenti selalu ataupun terhenti terus. Kerana apa? Manusia akan putus angin, tidak mahu. Dia akan give up, hendak melakukan rasuah, melakukan inaya, melakukan kezaliman. Kalau rasuah pun sekejap saja, selepas itu setiap manusia akan mati juga. Adakah mati begitu saja? Tidak. Manusia akan hidup balik sebab cubaan bunuh ajaran ini di dalam kepala, ataupun kalau berasa tidak faham, tanya. Kalau tidak ada yang tok guru yang boleh beritahu, kita tanya tok guru lain. Maksudnya carilah ilmu, kata tok guru. Ya, pasal nak mengenal Allah Ta'ala ni, carilah tok guru. Jangan kita tangguh, jangan kita biarkan, jangan buat give up kita. Cari dan jadi hati yang sejahtera. Ayat Quran ini menceritakan kaedah. Bila sebut kaedah, maka orang yang tidak boleh mungkir ataupun tidak boleh ungkit. Serupa kaedah 2 campur 2, dia mesti jadi 4. Mari cikgu mana pun sekalipun tidak boleh ubah. Kita hidup di dunia ini pun dalam kaedah. Kalau lapar kita kena makan. Kalau kita lapar tetapi berlari, itu tidak kaedah lapar. Kerana kaedah berlari ialah untuk mengeluarkan peluh. Jadi kaedah kawalan malaikat ini kaedah yang adalah satu untuk semua manusia di dunia ini. Dan banyak mana catatan malaikat, ia akan didedahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besok di padang mahsyar. Catatan malaikat ni akan didedahkan balik semula di padang mahsyar. Ini kaedah yang tidak boleh diungkit. Ingat, apa saja perangai kita, ya, semuanya dicatatkan oleh para malaikat dan akan diedarkan dan akan didedahkan satu persatu besok di hari akhirat. Mudah-mudahan pengisian begini mengingatkan kita supaya jangan bila diuji Allah Ta'ala dengan susah sedikit, kemudian kita jangan kita ingkar bila dah senang. Bila dah sakit, kita sihat, kita ingkar dengan Allah Ta'ala. Ingat, Allah yang mengingkari, mendustakan, disingkirkan besok daripada syurga besok di akhirat. Sebab tu kita cari jalan untuk terus dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah takkan tukut pagi ni. Mana yang terbaik, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah ingin surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwir a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulub wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qariban wa anishari amrina wa hdina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami kejahatan, tunaikan hajat kami. Tawasanna bizil wajjabar wa tasamna bil malakudah allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuq wa Allah. Bismillah masyaallah la yasifu suwa. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ila Allah.
Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah petang ni insyaAllah. Untuk surau petang ni, untuk surau Al-Ikhlas Bandar Baru Bangi, section 4 tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.